Hello everyone. I hope that all of you are keeping well. Your family members are well too. I know that I believe we all know that we are not that much habituated to stay for such a long period of time back at our home, and that is also in this very way, where we just can't do anything, where we just have to stay back at our home in a very lockdown situation. But there is also no other option. I believe all of us we understand that we need to understand that because only in this way we can keep everyone protected. We can save our country from this ongoing pandemic, and we should all pray that very soon we can come out of this very situation and resume our normal day activities. Okay, now today we are going to present you, we're going to discuss with you about another text that we have even in our compulsory English second semester syllabus, that is The Wild Swans at Cool, written by William Butler Yeats. So let us just focus on that, and like we do every time, that before we begin the text, we'd like to give you some idea about the text, about the background of it, and about the poet, the time. So let us just start about it. Now, The Wild Swans at Cool, it was written in 1916 when Yeats was 51. He was staying with his friend and patron, Lady Gregory, at her home near Cool Park, located in Galway, Ireland, a county located on Ireland's Atlantic coast. Now, Yeats was he was an Irish poet. So this very setting of the poem, we will find that it is somewhere in Ireland. We'll talk about that thing in details a bit later. The poem was published in the Little Review in June 1917. In 1919, it was included in a larger collection of 17 poems and plays, also entitled The Wild Swans at Cool. Yeats dedicated this collection to Major William Robert Gregory, Lady Gregory's son, who died in World War I. Now we have been talking about Lady Gregory. Now, who is Lady Gregory? You have it in your book that he is a friend of Yeats who was associated with several 19th and 20th century Irish writers involved with the Irish literary movement. So লিটারেরি মুভমেন্ট মানে এই সাহিত্য, এই যে লেখা, কবিতা, গল্প, নভেল, তো এই যে একটা মুভমেন্ট ইন দ্য সেন্স একটা রিভাইভাল, একটা সাহিত্য চর্চা হচ্ছে কোনো একটা দেশে, যেটা দিয়ে সেই দেশের কালচার সবার সামনে, পুরো ওয়ার্ল্ডের সামনে চলে আসবে। তো এই জিনিসটার সঙ্গে উনি লেডি গ্রেগরি অ্যাসোসিয়েটেড ছিলেন। বেসিক্যালি উনি একজন পেট্রন ইন দ্য সেন্সকে স্পন্সর। আমরা জানি যে বিভিন্ন জায়গায় যখন দুর্গা পুজো আর অনেক বড় বড় পুজো বা ফেস্টিভ্যাল, অনেক প্রোগ্রাম যখন হয়, তখন স্পন্সরশিপ লাগে সেখানে, তো মানে ফান্ডিং বেসিক্যালি। তো এরকম আমাদের উইলিয়াম বাটলার ইয়েটস বা আরও ওই সময়কার যারা পোয়েট বা লিটারারি ফিগার যারা ছিলেন, তো তাদের এই কবিতা লেখা বা বিভিন্ন জিনিস নিয়ে রিসার্চ করার জন্য যে টাকা পয়সার ব্যাপারটা দরকার হতো, সেটা এই লেডি গ্রেগরি উনি স্পন্সর করতেন। স্পন্সর বেসিক্যালি এই জন্য করতেন কারণ লেডি গ্রেগরি ওয়াজ অলসো ভেরি মাচ ফন্ড অফ লিটারেচার, এবং উনিও চাইতেন যে লিটারারি মুভমেন্ট যেটা হচ্ছে আয়ারল্যান্ডে, সেটা আরও ভালো করে হোক, যাতে the world can come to know about the Irish culture, the beautiful things that this very country has to offer. তো সেই জিনিসটার জন্য তো লেডি গ্রেগরি বেশি ওই জন্য পেট্রন কথাটা ইউজ করা হয়েছে। তো পেট্রন মানে আমরা এইমাত্র বললাম যে স্পন্সর, উনি এই ফান্ড করতেন উইলিয়াম বাটলার ইয়েটস বা আরও ওই সময়কার 90th এবং 20th সেঞ্চুরিতে যেই সমস্ত পোয়েটসরা বা আরও লিটারারি ফিগাররা যারা ছিলেন, তাদের যে সমস্ত কাজকর্মের জন্য টাকা পয়সা যেটা দরকার হতো। আর ইন দ্য সেন্স কাজকর্মের জন্য টাকা পয়সা মানে এখন কবিতা লিখতে গেলে বা গল্প লিখতে গেলে তো টাকা পয়সা দরকার পড়ে না, বাট ফর দ্য পাবলিকেশন অফ দ্যাট থিং, সেটা নিয়ে আরও রিসার্চ করা। সো এই সমস্ত জিনিসের জন্য যে ফান্ডিং, বা হয়তো কেউ থিয়েটার করবে, সে যেটা লিখেছে দ্যাট উইল বি প্রেজেন্টেড ওই অডিও ভিজুয়াল একটা ইমপ্রেশন হওয়ার জন্য, তো এই সব কিছুর জন্য অ্যারেঞ্জমেন্ট হ্যাজ টু বি মেড। তো সেইটা উনি ফান্ড করতেন লেডি গ্রেগরি। আর এই লেডি গ্রেগরি যেই কুল পার্ক, এখানে যে ওয়াইল্ড সোয়ানস অ্যাট কুল বলে কথাটা আছে, সেই কুল হচ্ছে একটা কুল পার্ক। সেখানে অনেক ধরনের অনেক লেকস আছে, সেটার ব্যাপারে আমি একটু পরেই কথা বলছি। তো এই কুল পার্কটা দিস ইউজ টু বিলং টু লেডি গ্রেগরি, যেটা কিনা গলওয়ে বলে আয়ারল্যান্ডের একটা কাউন্টি, মানে একটা গ্রাম্য এলাকা,
সেই কাউন্টিতে এই কুল পার্কটা অবস্থিত। তাহলে কি বললাম, আয়ারল্যান্ডের গলওয়ে বলে একটা কাউন্টি, কাউন্টি মানে একটা গ্রাম্য এলাকা, তো সেইখানে এই কুল পার্কটা অবস্থিত, যেই জায়গার এই মালকিন ছিলেন লেডি গ্রেগরি। লেডি গ্রেগরি কে ছিল সেটা আমরা একটু আগে বললাম। এরপর আমরা আসছি, Galway is a mysterious and rainy land, and Cool Park especially is an enchanting place, full of lakes that disappear in dry seasons only to re-emerge with rain. One such lake inspired this poem. তো now if you remember যে লাস্ট টাইম আমরা যখন 3 years she grew উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থের ব্যাপারে পড়েছিলাম, লুসি পোয়েমস আমরা বলেছিলাম, আমরা সেখানে ভিডিওতে বলি যে লুসি ক্যান বি কনসিডার্ড অ্যাজ ওয়ার্ডসওয়ার্থস মিউজ। মিউজ মানে আমরা বললাম যে ইন্সপিরেশন, কোনো গল্প বা কোনো কবিতা বা কোনো নভেল, ফর দ্যাট ম্যাটার ফর অ্যান আর্টিস্ট টু ক্রিয়েট এনি কাইন্ড অফ আর্ট একটা ইন্সপিরেশনের দরকার থাকে। তো সেই ইন্সপিরেশনটা যেটা থেকে পাওয়া হয় বা যার কাছ থেকে পাওয়া হয় তাকে মিউজ বলা হয়। সেটা কোনো একজন ব্যক্তি হতে পারে, সেটা প্রকৃতি হতে পারে, কোনো বস্তুও হতে পারে। সো লাইক when I'm recording this video today, I'm looking outside through the window and I can see that there is cloud in the sky, dark cloud, and leaves of the trees are looking much greener. So this might give me inspiration to write a poem, to create any kind of painting maybe. তো এই যে জিনিসটা দেখে আমি একটা ইন্সপিরেশন পাচ্ছি, সেই জন্য আমি এই নেচারের এখনের বর্তমান অবস্থাকে আমার মিউজ বলে গণ্য করতেই পারি। তো এই কুল পার্কও এর এতটা সৌন্দর্য, এক তো বিকজ এটা একটা আয়ারল্যান্ডের গ্রাম্য জায়গায় অবস্থিত, মেন শহরে নয়, অনেকটাই শান্ত, অ্যান্ড ইট ইজ ইন দ্য মিডল অফ নেচার where we can find lush green trees, and we can also find lakes are there. তো then a cool breeze is blowing. তো এই একটা পুরো, এবং সোয়ান্স, তো এই যে সোয়ান্সের ব্যাপারও এখানে বলা আছে। তো সেই সোয়ান্স যেটা প্রকৃতির একটা পার্ট, তো সেই সব মিলিয়েই কিন্তু উই ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট দিস ইজ আ প্লেস দ্যাট ইজ লোকেটেড ইন দ্য মিডল অফ নেচার, উইচ অ্যাকচুয়ালি has worked for Yeats as his inspiration. It's like that for many of his writings. শুধু এইটা নয়, আরও অনেক লেখার জন্য এই জায়গাটা কিন্তু ওর একটা ইন্সপিরেশন হিসেবে, ওনার একটা ইন্সপিরেশন হিসেবে সবসময় কাজ করে এসছে। এবং এই জায়গাটারই কথাটা একটু ডিটেলসে বলা হচ্ছে, বলছে গলওয়ে যেই জায়গায়, যে আয়ারল্যান্ডের গ্রাম্য জায়গায় এই কুল পার্কটা অবস্থিত, বলছে সেখানে ইটস আ রেনি ল্যান্ড, and Cool Park especially is an enchanting place full of lakes that disappear in dry seasons only to re-emerge with rain. তো কুল পার্কে এরকম অনেকগুলো লেকস আছে জায়গায় জায়গায়, তো সেগুলো বেশিরভাগগুলোই যখন ওই গরমের সময় হয় তখন শুকিয়ে যায়, বৃষ্টি হলে আবার সেগুলো আস্তে আস্তে ভরে যায়। তো হতে পারে যে ওই অনেকগুলো লেকের মধ্যে একটা ওরকম লেক আছে যেটা পোয়েটের কাছে কিন্তু ইন্সপিরেশন হিসেবে কাজ করেছে। Yeats is said to have been filled with melancholy while writing this piece, partly due to continuing rejections from the love of his life, the recently widowed Maud Gonne. His spirits were also dampened by the destruction of World War I and the burgeoning Irish rebellion against the British, a bloody fight for Irish independence that would explode into guerrilla warfare in 1919, resulting over 1,400 Irish deaths and leading to the separation of the Irish state into two countries, Ireland and Northern Ireland. Yeats was ambivalent about Irish nationalism, and many of his poems engage with this complex fraught issue. তো এক তো আমরা বললাম যে কুল পার্ক, এবং এই কুল পার্কের অনেকগুলো লেকের মধ্যে একটা লেক যেটা প্রবাবলি আমাদের পোয়েটকে ইন্সপায়ার করেছে এই কবিতাটা লেখার জন্য, এবং আরও এরকম অনেক ওনার পোয়েমস আছে, প্লেস আছে যেটার ইন্সপিরেশন এই কুল পার্ক হতে পারে। আর এই পার্টিকুলার কবিতাটা যখন লেখা হয়েছে তখন ইয়েটসের মনের অবস্থা যে খুব একটা বেশি হ্যাপি তা না, হি ওয়াজ স্যাড। কেন স্যাড? একটা কারণ হচ্ছে যে হি ওয়াজ ভেরি মাচ অ্যাফ্রেড অফ হিজ অ্যাডভান্সিং এজ। আমরা বললাম যখন কবিতা লেখা হয়েছে তখন ওনার বয়স হচ্ছে 51, সো হি হ্যাজ ক্রসড 50, সো হি নোজ ভেরি ওয়েল দ্যাট হি ইজ অ্যাকচুয়ালি অ্যাডভান্সিং টুয়ার্ডস ওল্ড এজ, যেটার ব্যাপারে কিন্তু উনি সবসময় ভয়ভীত থাকতেন। এবং এটা ওনার অন্যান্য অনেক এরকম প্লেস আছে বা পোয়েমস আছে যেখানে আমরা লাইন পড়লে, সেই জায়গাটা পড়লে বুঝতেই পারবো যে এই ওল্ড এজ, হি ওয়াজ ভেরি মাচ অ্যাফ্রেড অফ ইট, হি ওয়াজ নট ভেরি মাচ ফন্ড অফ ওল্ড এজ। নাও
খুব স্বভাবতই যে ব্যাপারটা বা কারণ হিসেবে হতে পারে সেটা হচ্ছে যে ওয়ান্স ইউ গেট ওল্ড অর ওয়ান্স ইউ স্টার্ট টু গেট ওল্ড ফিজিক্যালি ইউর পাওয়ার্স দে জাস্ট স্টার্ট টু ফেড অ্যাওয়ে। তো তোমার যে ফিজিক্যাল মানে শারীরিক যেই ক্ষমতাগুলো যেমন নর্মাল থাকে অন্যর ওপরে তোমাকে বেশি ডিপেন্ডেন্ট হয়ে যেতে হয়। তো সেইটা একটা। তাছাড়া স্পেশালি যারা আর্টিস্ট হয় তাদের হয়তো অনেকের ক্ষেত্রে এরকম দেখা গেছে যে আস্তে আস্তে যখন তাদের বয়স বাড়তে থাকে দে লুজ দেয়ার সেন্স অফ ইমাজিনেশন, পাওয়ার অফ ক্রিয়েটিভিটি। তো তাদের ক্রিয়েটিভ পাওয়ার, তাদের ইমাজিনেশন এটা আস্তে আস্তে যত বয়স হয় তত সেটা চলে যেতে থাকে। তাহলে ডেফিনেটলি তারা তাদের যে বেস্ট সেটা কখনোই এই বয়সে এসে দিতে পারবে না। সো ইয়েটস ওয়াজ অলসো very much afraid of his old age. He was very much scared of facing his old age. এটা একটা রিজন। দ্বিতীয় হচ্ছে যে he was actually in love with a widow known as Morgana, যার ব্যাপারে আমরা আবার পরে না হয় ডিটেলসে ডিসকাস করব। তো এই Morgana, he was in love but Morgana never reciprocated to this thing, মানে প্রবাবলি এটা একতরফাই একটা লাভ ছিল। তো অ্যাজ এ ম্যাটার অফ ফ্যাক্ট মডগনকে ম্যারেজের জন্য পোয়েট আমাদের প্রপোজও করেন, বাট শি রিফিউজড ইট। এই জিনিসটাতে ওনার আরও বেশি দুঃখ বা হি গট হার্ট, ইটস লাইক দ্যাট। তাছাড়া এটা একটা রিজন হলো। তাছাড়া আরেকটা যেটা জিনিস হলো সেটা হচ্ছে যে এই সময় মানে আমরা একটু আগে বলছিলাম যে এই যে পুরো কবিতা এবং আরও অনেক গল্প কবিতা মিলে একটা যে কালেকশন পরে উনি বার করেন, পাবলিশ করেন, সেটা উনি ডেডিকেট করেন আমাদের লেডি গ্রেগরি, তার যেই ছেলে উইলিয়াম রবার্ট গ্রেগরি, যে World War I মারা যায়, তাকে উৎসর্গ করে লেখা। তো ওই সময় যখন এই কবিতাটা লেখা হচ্ছিল তখন অলরেডি World War I তো একটা এফেক্ট ওখানে ছিলই। আর তাছাড়া আমরা যে জিনিসটা দেখতে পাই সেটা হচ্ছে এটাই যে there was kind of a movement was going on within Ireland, যে আয়ারল্যান্ড তখন চাইছিল যে ব্রিটেনের থেকে আলাদা হয়ে যেতে। তো ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি আ ব্রিটিশ কলোনি, ইটস লাইক দ্যাট। তো এই ব্রিটেনের থেকে আলাদা হয়ে যেতে চাইছিল আয়ারল্যান্ড, এবং যেটার জন্য যুদ্ধ ডেফিনেটলি হয়, তাতে প্রায় 1400 আইরিশ লোক মারা যায়। তো এই জিনিসটার জন্য যে একটা পুরো পলিটিক্যাল প্রবলেম চলছিল, এরকম লোক মারা গেছে, এত লোক মারা গেছে, তো ডেফিনেটলি এটা একটা খুব it will hurt, it will shatter any human being, it's like that। যে কোনো মানুষকেই যে সুস্থ মস্তিষ্কের, তাকে এই যে ঘটনাটা, এই যুদ্ধ এবং যুদ্ধের একটা জন লোক মারা গেছে, সেটা তো ডেফিনেটলি একটা আঘাত করবেই। তো এই একটা পলিটিক্যাল যে চেঞ্জ হচ্ছিল। হ্যাঁ, এবং এই জন্য আরেকটা যে জিনিস হয় সেটা হচ্ছে যে এই 1919 সালে যখন প্রায় 1400 লোক এরকম মারা গেল, তাতে কি হলো না, আয়ারল্যান্ড দুটো সেপারেট দেশে ভাগ হলো, নর্দার্ন আয়ারল্যান্ড এবং শুধু আয়ারল্যান্ড, ইটস লাইক দ্যাট। সো আয়ারল্যান্ড অ্যান্ড নর্দার্ন আয়ারল্যান্ড, ইটস লাইক দ্যাট। তো এই যে একটা গোটা দেশ দুটো খণ্ডে ভাগ হয়ে গেল, গট ডিভাইডেড ইন্টু টু সেপারেট কান্ট্রিজ। তো একটা ডেফিনেটলি মানে লোকজন সেখানে যারা আছে তাদের মনে সেটার একটা এফেক্ট তো নিশ্চয়ই হবে। এটা আমরা আরও অন্যান্য বিভিন্ন জায়গার ক্ষেত্রে দেখেছি, যেরকম জার্মানির ক্ষেত্রে হয়েছিল, পরে ডেফিনেটলি জার্মানি আবার একসঙ্গে হয়ে যায়, বাট আয়ারল্যান্ডের ক্ষেত্রে কিন্তু সেই জিনিসটা এখনও হয়নি। সো this political change that has happened, then as we have talked about his advancing age, বয়স হচ্ছে আস্তে আস্তে, সেই একটা ভয় ওনার আছে। এবং তার সঙ্গে সঙ্গে মডগন বলে যেই লেডিকে উনি ভালোবাসতেন, প্রপোজও করেছিলেন ম্যারেজের জন্য, বাট শি রিফিউজড ইট, শি ডিডন্ট অ্যাকসেপ্ট দ্য ম্যারেজ প্রপোজাল। সো দিস হ্যাজ অলসো হেভিলি ক্রিয়েটেড আ ভেরি ডিপ ইম্প্যাক্ট ইন দ্য মাইন্ড অফ দ্য পোয়েট। এবং এই সমস্ত জিনিসগুলোর কিন্তু একটা এফেক্ট, একটা ছাপ, impression we can see in this poem, because gradually when we will be starting to read the poem, we will find that the poet is actually using past tense and present tense, so there is a mixture of both these things. He is comparing his life with the life of the swans, with the natural beauty that is there, the changes that happen in human life, but how nature remains unchanged। এই সমস্ত জিনিসের একটা এফেক্ট কিন্তু আমরা এই কবিতার মধ্যে দেখতে পাবো। তো দ্যাট ইজ দ্য থিং। এরপরের যে স্টানজা, সেখানে আমরা বলছি যে দিস পোয়েমস ফোকাস ইজ ইনওয়ার্ড রাদার দ্যান আউটওয়ার্ড, হাউএভার
and it mostly concerns the juxtaposition between Yeats's perception of the peaceful, unchanging atmosphere of Cool Park and his knowledge of his own lost youth and his fear of change. It laments the destructive effects of change, but it is not entirely desolate. It also preserves the hope that some things are able to transcend the wearing onslaught of time. ওকে, তো এই যে আমরা বললাম যে এই যে পোয়েমের ফোকাস সেটা বেসিক্যালি হচ্ছে ইনওয়ার্ড, মানে the poet is trying to tell us, the poet is trying to show it to us যে what is going on inside his heart, inside his mind. তো ওনার মাইন্ডের ভেতরের একটা ছবি কিন্তু আমরা এই কবিতার ভেতরে কবিতা থ্রুই দেখতে পাবো। এবং ছবি বলতে কি, it mostly concerns the juxtaposition between Yeats's perception of the peaceful, unchanging atmosphere. জাক্সটাপোজিশন, এই জিনিসটার ব্যাপারে আমরা ডিটেলসে কথা বলবো, বাট ডিটেলসে বলার দরকার নেই। মেন ব্যাপার হচ্ছে এখানে দুটো অপোজিট আইডিয়াকে পাশাপাশি বসানো হয় যাতে মেন যে আইডিয়াটা কেউ বোঝাবার চেষ্টা করছে সেটা খুব ভালো করে আমরা বুঝতে পারি। দুটো অপোজিট আইডিয়া কি আমরা কবিতা পড়লে আমরা দেখতে পাবো যে অন ওয়ান হ্যান্ড উইল বি সিইং দ্য ফ্রি স্পিরিটেড নেচার অফ দ্য সোয়ানস, দ্য ওয়াইল্ড নেচার অফ দ্য সোয়ান, how much carefree they are. Nature is remaining unchanged. On the other hand, everything has changed in the poet's life. কিভাবে চেঞ্জ হয়েছে তার একটু কথা আমরা বললাম, ওই ওল্ড এজের দিকে উনি যাচ্ছেন, লাভ ম্যারেজ প্রপোজাল অ্যাকসেপ্টেড হয়নি, তো এই সমস্ত চেঞ্জেসগুলো হয়েছে। সো ইন হিউম্যান লাইফ দ্য চেঞ্জেস দ্যাট হ্যাভ হ্যাপেন, বাট ইন কম্পেয়ারিং টু দ্যাট যখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে নেচারের ব্যাপারে কথা বলা হচ্ছে, সোয়ান্সের ব্যাপারে কথা বলা হচ্ছে, তখন তাদের যে খুব একটা বেশি কিছু চেঞ্জ হয়েছে তা নয়। এবং সেটাও আমরা একটু পরেই বুঝতে পারবো, যেখানে কবি একটা সার্টেন টাইমের কথা মেনশন করবেন, বলবেন যে আমি প্রথম যখন এই সোয়ান্সগুলোকে দেখেছিলাম এবং আজ যখন আমি সোয়ান্সগুলোকে দেখছি ঠিক ওরা একই রকমভাবে বিহেভ করে যাচ্ছে, একই রকমভাবে আনন্দে একে অপরের সঙ্গে সময় কাটিয়ে যাচ্ছে, ঘুরে বেড়াচ্ছে। সো নেচার হ্যাজ রিমেইনড আনচেঞ্জড, বাট human life has got changed with time. তো এই যে টাইমের এফেক্ট হিউম্যান লাইফের ক্ষেত্রে একরকম, নেচারের ক্ষেত্রে আরেক রকম, সেই যে দুটো ডিফারেন্ট আইডিয়া দিয়ে এই জিনিসটা বোঝাবার চেষ্টা করা যে preserves the hope that some things are able to transcend the wearing onslaught of time. মেইন আইডিয়া হচ্ছে কবির এটাই বোঝানো যে হিউম্যান লাইফে অনেক কিছু চেঞ্জ হতে পারে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে, কিন্তু নেচার সবসময় আনচেঞ্জ। নেচারের যে পাওয়ার, নেচারের যে ফোর্স, দ্যাট উইল বি ইমর্টাল, ইটস লাইক দ্যাট, ইট ইজ আনচেঞ্জড। সময়ের তাতে কোনো ছাপ ফেলতে পারবে না, এবং শুরু থেকে শেষ অবধি নেচারের যে পুরো প্রাকৃতিক যে সৌন্দর্য, দ্য ন্যাচারাল বিউটি, দ্যাট উইল রিমেইন দ্য সেম। হিউম্যান বিংস উইল ডাই, বাট নেচার উইল লিভ অন। সেটা আরও কীভাবে, সেটা আমরা আরেকটু বেশি যখন ভেতরের দিকে ঢুকবো তখন আমরা স্পষ্ট করে বুঝতে পারবো। ইটস লাইক দ্যাট। ওকে, so now we are moving into the poem, and I would like you to open your books at this point and to follow the lines with me. The trees are in their autumn beauty, the woodland paths are dry, under the October twilight the water mirrors the still sky. Upon the brimming water among the stones are 59 swans. So the trees are in their autumn beauty. এটার সময়ের কথা আমাদেরকে বলা হচ্ছে। তো অটম বিউটি, অটম মানে বেসিক্যালি যেখানে রেনি সিজন শেষ, উইন্টার শুরু হবে তার ঠিক আগের মুহূর্ত, উইন্টার শুরু হবে তার ঠিক আগের মুহূর্ত। তো সেই সময়ও ডেফিনেটলি একটা গাছের সৌন্দর্য থাকে। দ্য উডল্যান্ড পাথস আর ড্রাই, উডল্যান্ড পাথস আমাদের টেক্সটে এখানে মানে দেওয়া আছে পাথস ইন আ ফরেস্টেড এরিয়া, একটা জঙ্গল, সেই জঙ্গলের ভেতর দিয়ে যে রাস্তা সেটা কি বলছে, উডল্যান্ড পার্ক। তাহলে ওই কুল পার্কের কথা যেটা বলা হয়েছে, এই লোকেশনটা কিন্তু কবিতার সেই কুল পার্কেই, সেই কুল পার্কের কোনো একটা লেকের ধারে কবি হাঁটতে হাঁটতে এই কথাটার কথা, এই পুরো জিনিসটার কথা বলছে। Under the October twilight the water mirrors the still sky. Upon the brimming water among the stones are 59 swans.
তো অটমের কথা বলা হলো, এরপর কিন্তু থার্ড লাইনে একটা স্পেসিফিক মান্থের কথা বলা হচ্ছে, সেটা হচ্ছে অক্টোবর। তাহলে আমরা বুঝতেই পারছি যে অক্টোবরটা শেষ আর নভেম্বর ডিসেম্বর মানে শীতকালই অ্যাপ্রোচ করছে। তো এবার শীতকাল যখন অ্যাপ্রোচ করে আমরা জানি যে আস্তে আস্তে পাতা কিন্তু ঝরবে গাছের। এবার এই যে প্রথম এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি, হ্যাঁ, এবং ইন আন্ডার দ্য অক্টোবর টুয়াইলাইট দ্য ওয়াটার মিরার্স দ্য স্টিল স্কাই। টুয়াইলাইটেরও কথা এখানে বলা আছে। ইন্টারেস্টিংলি আমরা নোট ডাউন করব যে ফার্স্ট লাইনে অটম আর নেক্সট থার্ড লাইনে যে টুয়াইলাইট, এই দুটো জিনিসের কিন্তু একটা সিম্বলিক এফেক্ট আছে, সেটা আমরা নিশ্চয়ই বোঝাবো। তো তার আগে দ্য ওয়াটার মিরার্স দ্য স্টিল স্কাই, তো লেকটার কথা বলা হচ্ছে। তো বলছে সেই লেকটাতে যেই আকাশ মানে এই অক্টোবরের যেই আকাশটা, তো সেই আকাশের একটা সুন্দর প্রতিচ্ছবি আমরা এই লেকের জলে দেখতে পাচ্ছি, একদম স্টিল। সো কত পরিষ্কার সেই জিনিসটা বোঝা যাচ্ছে, সেটার কথা বলা হচ্ছে। আর লেকের যে জল সেটা একদম পুরো কানায় কানায় ভর্তি, এবং সেখানে 9 and 50 মানে 59 সোয়ানস ঘুরে বেড়াচ্ছে সেই লেকে। তাহলে এক হচ্ছে অটম সিজন চলছে, এবং উডল্যান্ড পাথস আর ড্রাই। তো ফরেস্টের যেই ওই জায়গাটা, যেই পাথটা, সেটা ড্রাই, সেখানে কোনো গ্রিন কোনো আপাতত ব্যাপার নেই। বৃষ্টি এখন তো আর পড়ছে না, তো একটা ড্রাইনেস চলে এসছে সেই জায়গাতে। আরেকটু স্পেসিফিক্যালি এবার এখানে বলা হলো যে অক্টোবর মাস, তো শীত প্রায় আসবে এরকম একটা সময়। টুয়াইলাইট, টুয়াইলাইট মানে হচ্ছে when the sun has set and it is just the moment before it is going to get dark। তো এই সন্ধেবেলার যেই অন্ধকার আর সূর্য ডুবেছে, সন্ধেবেলার অন্ধকার আসার আগে সূর্য ঠিক ডোবার পর যে সময়টা হয় তাকেই বলা হচ্ছে টুয়াইলাইট। তো তখনও কিন্তু পুরোপুরি অন্ধকার হয়ে যায় না, ঠিক সূর্য ডুবলেই একটা হালকা আলোর ছটা আমরা দেখতে পাই, কিন্তু একটু আস্তে আস্তে ডার্ক ব্যাপারও থাকে, তারপর পুরোপুরি আস্তে আস্তে লাইটটা চলে যায়। তাহলে এই হচ্ছে টুয়াইলাইট। তাহলে এক হচ্ছে অটম, তারপরে হচ্ছে অক্টোবর, তারপরে হচ্ছে টুয়াইলাইট, তার আগে একটা ওয়ার্ড ছিল হচ্ছে ড্রাই। এই প্রত্যেকটা জিনিসেরই সিগনিফিকেন্স আছে। এবার কিরকম সিগনিফিকেন্স আমরা বলছি, আমরা একটু আগে একটা কথা ইউজ করেছিলাম যে জাক্সটাপোজ, যেখানে আমরা বললাম যে কবি কি চেষ্টা করেছেন এই কবিতাতে, না দুটো বিপরীত আইডিয়াকে পাশাপাশি বসিয়ে মেন যে আইডিয়া সেটা বার করে আনবে। দুটো বিপরীত আইডিয়া, একটা হচ্ছে হিউম্যান ওয়ার্ল্ড ডে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সব কিছু চেঞ্জ হয়ে যায়, বিকজ ম্যান ইজ নট ইমর্টাল, অমর্ত্য নয়, মরেতে যাবি, তো সময়ের সঙ্গে সঙ্গে চেঞ্জ হয়। কিন্তু অন্যদিকে নেচারস বিউটি, ইটস ইমর্টাল, ইটস লাইক দ্যাট, তার কিন্তু কোনো চেঞ্জ নেই, তার কিন্তু কোনো চেঞ্জ নেই। সে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এত যুদ্ধ হচ্ছে, সব কিছু হচ্ছে, কিন্তু নেচারের যে বিউটি সেটা সবসময় কিন্তু রয়ে যাচ্ছে, ইটস লাইক দ্যাট। হ্যাঁ, মানে পুরোপুরি হয়তো আক্ষরিক অর্থ নয়, কারণ যখন যুদ্ধ হচ্ছে কোনো জায়গায় যদি বোম পড়ে, তো সেখানে যে লেক আছে, তো ডেফিনেটলি দ্যাট লেক উইল নট এক্সিস্ট এনিমোর, কিন্তু আস্তে আস্তে সেই জিনিসটা আবার ফিরে আসবে, অ্যান্ড দ্য বিউটি অফ নেচার উইল প্রিভেল, ইটস লাইক দ্যাট। কিন্তু হিউম্যান লাইফ, ইট উইল জাস্ট কিপ অন গেটিং চেঞ্জড। তো এই যে দুটো ডিফারেন্ট আইডিয়াকে প্রেজেন্ট করা হলো, এবং সেটা প্রেজেন্ট করে যে মেন জিনিসটা বোঝাবার চেষ্টা করা হলো, সেটা হচ্ছে যে নেচারের যে পাওয়ার, দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি ইভেন স্ট্রঙ্গার, এবং সেটা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অনেক কিছু সহ্য করতে পারে। এবার এই যে প্রথম লাইন, দ্য ট্রিজ আর ইন দেয়ার অটম বিউটি, সেই অটম কথাটা যেটা আমরা বললাম যে শীতকাল শুরু হবে ঠিক তার এরকম একটু আগের সময়, সেইটা আমাদের পোয়েটের ব্যাপারে কথা বলছে। আমরা বলেছি পোয়েট ইজ 51 ইয়ার্স ওল্ড যখন এই কবিতাটা লেখা হয়েছে। সো তাহলে বেসিক্যালি এটা বোঝানো হচ্ছে যে পোয়েটের যে ইউথ, যে যৌবন, সেটা চলে গেছে, অনেকটাই চলে গেছে, এবং আস্তে আস্তে সে এবার ফিজিক্যালি দুর্বল হতে শুরু করেছে। তো এইটা কিন্তু এই অটমটা দিয়ে বোঝানো হচ্ছে, কবি নিজে বোঝাচ্ছে যে আমার লাইফের যে ইউথ, আমার লাইফের যেই যৌবন, সেই যে এনার্জিটা থাকে যৌবনে, সেই যে ক্রিয়েটিভ ব্যাপার থাকে, সেটা কিন্তু এবার আস্তে আস্তে যাওয়ার সময় হয়েছে, সেটা আমি বুঝতে পারছি। দ্য উডল্যান্ড পাথস আর ড্রাই, এই যে ড্রাই, ড্রাই মানে শুকনো আমরা বললাম, তাহলে সেটারও একটা এফেক্ট আছে। এবং কিরকম এফেক্ট আছে আমরা বললাম যে এই যে ড্রাই যে ব্যাপারটা, তার মানে এটাই বোঝানো হচ্ছে যে
কবি বোঝাচ্ছেন যে ইন হিজ লাইফ নাথিং নিউ ইজ হ্যাপনিং, মানে এটা এরকম খরার মতন পড়ে গেছে, একটা ড্রাইনেস চলে এসছে। আমরা বলেইছি কবিতা শুরু করার আগে যে হি ওয়াজ ভেরি মাচ কেয়ার অফ হিজ অ্যাডভান্সিং এজ, ওল্ড এজের ব্যাপারটা। তো উনি ভাবছেন যে আমার 51 ইয়ার্স হয়েছে, এবারে আস্তে আস্তে হয়তো আমার পোয়েটিক, আমার যে আর্টিস্টিক ক্ষমতা যেগুলো আছে, এক তো আমি ফিজিক্যালি উইক হতে শুরু করেছি, তারপর আমার যে আর্টিস্টিক ক্ষমতা মানে আমার পাওয়ার অফ ইমাজিনেশন, ক্রিয়েটিভিটি, সেই জিনিসগুলো চলে যাচ্ছে। সেই জন্য ড্রাই কথাটা এখানে মেনশন করা হয়েছে। এক কবিতা পড়লে আমরা নর্মাল একটা সিজনের কথা ভাবতেই পারি, যে শীতকাল আসছে, গাছের পাতা ঝরা শুরু করেছে, বৃষ্টি যেহেতু নেই সেই জন্য সেরকম লাশ গ্রিন ব্যাপারটা অতটা নেই, এবং ওই যে উডল্যান্ড পাথ যে রাস্তাটা সেটা কিন্তু শুকনো প্রায়। আন্ডার দ্য অক্টোবর টুয়াইলাইট দ্য ওয়াটার মিরার্স দ্য স্টিল গাই, অক্টোবর মাস, এটা নভেম্বর ডিসেম্বর শীতকাল প্রায় আসবে, এবং বলছে যে আকাশ যেটা সেটা একটা ক্লিয়ার রিফ্লেকশন জলের মধ্যে পড়ছে, যে লেকের যে জলটা আছে সেই জলটাতে পুরো পড়ছে। খুব সুন্দর একটা সাইট, এটা জাস্ট একটা ন্যাচারাল বিউটি ডেফিনেটলি আক্ষরিক অর্থে, কিন্তু এর যে ইনার মিনিং সেটা আমরা অলরেডি এখানে বললাম, যে প্রথম তিনটে যে লাইন সেখানেই কিন্তু কবি তার নিজের অবস্থার কথা বলছেন, হিউম্যান নেচারের কথা বলছেন, যে সরি, যে অলরেডি ওনার লাইফ, তার যে ইউথ যে ব্যাপারটা সেটা উনি ছাড়িয়ে চলে এসেছেন, 51 হয়ে গেছে, উনি ভয় পাচ্ছেন যে উনি এবার বয়স হচ্ছে, ওনার ফিজিক্যাল ক্ষমতা হারাচ্ছে, তার সঙ্গে সঙ্গে পুরোপুরি হারিয়ে গেছে তা নয়, কিন্তু উনি জানেন যে উনি হারাবেন, খুব স্বাভাবিক ব্যাপার, এবং ওনার যেই আর্টিস্টিক যে পাওয়ারগুলো মানে ইমাজিনেশন, ক্রিয়েটিভিটি, সেগুলো ওনার থেকে আস্তে আস্তে চলে যাচ্ছে, কারণ আই মিন অ্যান্ড হি ইজ অলসো ফিয়ারিং যে এগুলো যদি হয় তাহলে তো আমি এরপর আর ভালো কোনো জিনিস প্রডিউস করতে পারবো না। উডল্যান্ড পার্টস আর ড্রাই, এই ড্রাইনেসটা দিয়েও, ড্রাই কথাটা দিয়ে এটাই বোঝাচ্ছেন যে উনি এই জিনিসগুলোই ফিল করছেন, যে আমার এই ইমাজিনেশন, ক্রিয়েটিভ পাওয়ার, এই জিনিসগুলো আস্তে আস্তে আমার থেকে চলে যাচ্ছে, সো আমার ক্রিয়েটিভ লাইফে একটা ড্রাইনেস আসছে। আর টুয়াইলাইট, এখান থেকেও কিন্তু এই জিনিসটা স্পষ্ট, যে টুয়াইলাইট আমরা বললাম যে সূর্য ডুবেছে, দ্য সান হ্যাজ সেট, অ্যান্ড ওয়েন ইট ইজ দ্য টাইম ওয়েন ইট ইজ জাস্ট গোয়িং টু বি ইভিনিং, তো ওই সন্ধেবেলা যে অন্ধকার হবে, সূর্য ডুবেছে, তার ভেতরে যেই সময়টা থাকে টুয়াইলাইট, অল্প একটা আলোর ছায়া ঘটা দেখা যায়, সেটাকেই বলছে টুয়াইলাইট। সেটা থেকেও কিন্তু এই জিনিসটা স্পষ্ট, যে কবি বলছেন যে নাও আই এম ইন দ্য টুয়াইলাইট ফেজ অফ মাই লাইফ, যে এই আমি এখন আছি, এরপর আমি জানি যে আমার বয়স হবে, অন্ধকার নেমে আসবে আমার জীবনে, এবং আমি আমার বেস্টগুলো কখনোই দিতে পারবো না, অ্যান্ড আলটিমেটলি আই উইল ডাই। এবার যে ডিফারেন্সটা হচ্ছে, আপন দ্য ব্রিমিং ওয়াটার অ্যামং দ্য স্টোনস আর 9 and 50 swans। প্রথম কথা 59 এর একটু অড নাম্বার, যদি জোড়াই হয় তাহলে 60 হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু এরকম একটা কম কেন সেটা আমরা একটু পরেই বলবো কথাটা। কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে একটা ওয়ার্ড আছে ব্রিমিং, ব্রিমিং মানে কিন্তু ওভারফ্লোয়িং, মানে কানায় কানায় ভর্তি। আচ্ছা, এবারে এই জাক্সটাপোজ বা ঠিক বিপরীত ব্যাপারটা কি হলো, যে ওই লাইন নাম্বার 2-তে যেখানে বলা হচ্ছে উডল্যান্ড পার্টস আর ড্রাই মানে শুকনো, অন্যদিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বলা হচ্ছে যে লেকের যে ওয়াটার সেটা কিন্তু পুরোপুরি কানায় কানায় ভর্তি, লেকের ওয়াটারটা কানায় কানায় ভর্তি, অথচ ফরেস্টের যে রাস্তাটা সেটা শুকনো। তাহলে আমরা সি, আই থিঙ্ক ইউ ক্যান ইজিলি আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ভেরি ডিফারেন্স, যে ফরেস্টের যে রাস্তা যেখান দিয়ে কবি হেঁটে হেঁটে কুল পার্কের দিকে আসছেন, বা কুল পার্কের ভেতরেই হয়তো এই রাস্তাটা যেখানে উনি হেঁটে হেঁটে যাচ্ছেন সোয়ান্সগুলোকে দেখার জন্য লেকের ভেতরে, তো সেই রাস্তাটা কিরকম শুকনো, অথচ যখন উনি লেকের কাছে এসে পৌঁছলেন উনি দেখছেন যে লেকের যে জলটা মানে লেকটা কিন্তু পুরো কানায় কানায় ভর্তি। তাহলে ডিফারেন্সটা হলো এখানেই, যে ওই যে শুকনো রাস্তা আমি বলছি এখানে যে ড্রাই পাথস, দ্য ইমেজ অফ দ্য ড্রাই পাথস অ্যাপিয়ার্স ইন দ্য ফার্স্ট স্ট্যান্জা, it is contrasted with the abundant imagery of the overflowing lake and the 59 swans. Through this, two worlds are created from the beginning of the poem, the world of the lake symbolizing life and abundance, and the world the poet inhabits, dominated by dryness and by autumn. For the poet, the dry path symbolized the passage through time and the fact in his universe everything changes and dies, while in the swan's universe everything seems to remain unchanged and life is eternal and always full of mystery and beauty. So এই যে দুটো আইডিয়া,
দুটো আলাদা ইউনিভার্সই আমরা ধরছি। জগৎ, একটা জগৎ যেটা পোয়েটের মানে হিউম্যানদের জগৎ, আর একটা জগৎ যেটা সোয়ান্সের মানে নেচারের যেটা জগৎ। এবার কবি বলছেন যেটা আমার জগৎ, যেটা হিউম্যানদের জগৎ, সেটা পুরোপুরি ড্রাই। সেখানে সিজন হচ্ছে অটম, সেখানে নতুন কিছু ব্যাপার নেই, সেখানে সব কিছু শুকনো, মানে থিংস হ্যাভ গট চেঞ্জড, চেঞ্জ এসছে সেখানে। কিন্তু সে একই অটম সিজন হওয়া সত্ত্বেও যখন আমরা সোয়ান্সের দিকে যাচ্ছি মানে নেচারের ইউনিভার্সে যখন আসছি, তখন দেখছি সেইখানে যে লেক, লেক যেটা কিসের প্রতীক? লাইফের প্রতীক, কারণ ওয়াটার, উই নো দ্যাট থিং, সেটা কিন্তু পুরো কানায় কানায় ভর্তি। তার মানে নেচারের জগতে যে লাইফগুলো আছে, গাছ, পশু পাখি, ফুল ফল, সেই সবগুলো পুরো একদম লাইফে ভর্তি, কানায় কানায় ভর্তি, সেখানে কোনো চেঞ্জ হয়। কিন্তু আমাদের পোয়েটের যে লাইফ, সেখানে কিন্তু চেঞ্জ হয়েছে। নেক্সট আনসার, The 19th autumn has come upon me since I first made my count. I saw before I had well finished all suddenly mount and scatter wheeling in great broken rings upon their clamorous wings. সেকেন্ড স্টান্সাতে বলছে যে 19 বছর আগে আমি এখানে প্রথম এসেছিলাম কুল পার্কে, এবং আমরা বললাম যে কুল পার্কে ওনার আসার ঘটনা কিন্তু একদম পুরো ট্রু, বিকজ এটা লেডি গ্রেগারি বিলং মানে লেডি গ্রেগারির এই জায়গাটা, গলওয়ে কাউন্টি যেটার কথা বলা হচ্ছে, লেডি গ্রেগারি ওনার পেট্রন, স্পন্সর, ওনার এই বিভিন্ন সাহিত্যিক কাজের জন্য, সাহিত্যজনিত কাজের জন্য টাকা পয়সা যে ফান্ডিং, সেটা লেডি গ্রেগারি করতেন। সো খুব স্বাভাবিকভাবেই লেডি গ্রেগারের বাড়িতে বা এই কুল পার্কের জায়গাতে ওনার যে যাতায়াতের ব্যাপারটা, সেটা লেগেই ছিল। 19 বছর আগে উনি এখানে প্রথম এসেছিলেন, যখন এসে উনি ফার্স্ট কাউন্ট করা শুরু করেন যে কতগুলো সোয়ান সেখানে আছেন। কিন্তু বলছেন যে আমি যখন প্রথম কাউন্ট করা শুরু করি, তখন আমার কাউন্ট ফিনিশও হয়নি, আমি দেখলাম যে সমস্ত সোয়ান্সগুলো হঠাৎ করে উড়ে গেল আকাশে, আকাশে উড়ে গেল। এবং উড়ে গিয়ে যে ওরা যে মুভ করছে, যে ফ্লাই করছে, সেটা একটা প্যাটার্ন উনি বলছেন। বলছেন এটা চাকার মতন ওরা ঘুরছে, রিংয়ের মতন দেখতে লাগছে ওদেরকে, কিন্তু সেই রিংটা ব্রোকেন, একটা সার্কুলার ফ্যাশন, একটা গোলাকৃতি ফ্যাশনে ওরা ঘুরছে, কিন্তু সেই যে মানে পুরোটা সার্কেল নয়, একটু সেখানটা ব্রোকেন একটা ব্যাপার আছে। আপন দ্যাট ক্ল্যামারাস উইং, ক্ল্যামারাস মানে হচ্ছে নয়েজি। তো ওই ডানা মেলে যখন হয়তো পাখিরা যখন উপরে উড়ছে, কোনো একটা জায়গায় বসেছিল, যখন ডানা মেলে উড়ছে, একসঙ্গে যদি অনেক পাখি ডানা মেলে ওড়ে, প্রথম যে ওটাটা আমরা কিন্তু ইজিলি একটা আওয়াজ শুনতে পাই, একটা শব্দ শুনতে পাই, যেটা খুব জোরে হয়, সেটাকেই বলছে নয়েজি, ওটাই হচ্ছে ক্ল্যামারাস। একটা পাখি উঠলে হয়তো আমরা অতটা বুঝতে পারবো না, একটা ছোট পাখি উঠলে আমরা অতটা বুঝতে পারবো না, কিন্তু হয়তো যদি একটা জায়গাতে অনেক কাকও বসে থাকে 20-30টা, তারাও হঠাৎ করে যদি উঠতে আরম্ভ করে, হয়তো বৃষ্টি আসবে বা কোনো কিছু একটা কারণে, ভালো করে যদি আমরা খেয়াল করি, উইল বি হেবল টু হিয়ার এ সাউন্ড, একটা সাউন্ড শোনা যায়। ভালো করে খেয়াল না করলে একটা সাউন্ড এমনিই শোনা যায়, কারণ ওটা খুব জোরেই একটা আওয়াজ হয়। তো বলছেন যে 19 বছর আগে আমি যখন এখানে প্রথম এসেছিলাম, তখন আমি ওদেরকে কাউন্ট করা শুরু করি, এবং আমি পুরো কাউন্ট ফিনিশও করতে পারিনি, তখন হঠাৎ করে ওরা ওপরে উড়ে গেল সবাই মিলে, এবং একটা গোলাকৃতি ফ্যাশনে ওরা মুভ করছে, কিন্তু সেটা পুরোটা যে গোল তা নয়, প্রপার যে সার্কেল সেটা নয়, ভাঙা সেই জিনিসটা। এবং ওই ডানা মেলে তারা যখন উড়ছিল, একটা খুব জোরে আওয়াজ হচ্ছিল, ইটস লাইক দ্যাট। এবার এই গোলাকৃতি ফ্যাশন কিন্তু পুরো গোল নয়, ব্রোকেন, সেটারও একটা কারণ আছে, আমরা সেটা বলছি। আমাদের কবিতার টাইটেল হচ্ছে দ্য ওয়াইল্ড সোয়ানস এট কুল, তাই তো? এখানে ওয়াইল্ড যে কথাটা, তারও কিন্তু একটা সিগনিফিকেন্স আছে। কিরকম সিগনিফিকেন্স? ওয়াইল্ড মিনস সামথিং দ্যাট ইজ নট কন্ট্রোল, দ্যাট ইজ আনটেমড, যেটা শান্ত নয়, যেটা কেয়ার ফ্রি। যেহেতু এই সোয়ানস নেচারের একটা পার্ট, মাদার নেচারের একটা সৃষ্টি, তো সেই জন্য এদের কোনো, এরা ফ্রি, কোনো নিয়ম কানুনে এরা বাধা নয়। তাই যখন এরা আকাশে উড়ে ওরকমভাবে ঘুরছে, এদের যে পুরো একটা নিয়ম মেনেই সার্কেল করে ঘুরতে হবে সেরকম ব্যাপারটা নেই, এরা ওয়াইল্ডলি ঘুরে বেড়াচ্ছে। এবং স্ক্যাটার, যখন প্রথমে উড়েছে
তখন এদিক ওদিক হয়ে সবাই উড়েছে, পরে হয়তো সব এক জায়গায় গিয়ে একটা রকম সার্কেলের মতন ঘোরার চেষ্টা করছে, কিন্তু প্রথমে যে ওড়াটা সেটা কিন্তু অর্গানাইজড ওয়েতে নয়, যে ও উড়লো তারপর ও উড়লো, এদিক ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে সব উড়ে উড়ে ঘুরছিল, তারপর হঠাৎ করে একটা জায়গায় মিলে তারা এরকমভাবে সার্কেলের মতন, কিন্তু সেটা ভাঙা সার্কেল, একটা পুরোপুরি গোলাকৃতি হয়নি, সেভাবে ঘুরছে। তো এই যে স্ক্যাটার কথাটা, এবং এই যে এখানে বলছে যে ব্রোকেন, আর কবিতা যে টাইটেল ওয়াইল্ড, সেখান থেকে কিন্তু এই জিনিসটা স্পষ্ট যে বিকজ দ্য সোয়ানস আর পার্ট অফ নেচার, সো দ্যাটস ওয়াই দে আর নট কন্ট্রোলড বাই এনি প্রিন্সিপালস, দে আর কেয়ার ফ্রি, দে ডোন্ট হ্যাভ টু ফলো এনি রুলস, দে ক্যান এনজয় দেয়ার ফ্রিডম ইন দেয়ার ওন ওয়ে। ইন কন্ট্রাস্ট টু দ্য ফ্যাক্ট যে হিউম্যান বিংসরা সেরকম কোনো জিনিস কিন্তু করতে পারে না। আমরা চাইলেও আমরা বিভিন্ন ধরনের প্রিন্সিপালস, নীতি, নিয়ম কানুনের দ্বারা আমাদেরকে বেঁধে রাখা হয়েছে সমাজে, এটা করতে পারবে না, সেটা করতে পারবে না, অ্যান্ড ফাইন, উই অলসো ফিল কে ইয়েস রুলস আর রিকোয়ার্ড, রুটিন ইজ ডেফিনেটলি নিডেড, কিন্তু সবসময় যদি আমরা রুলস ফলো করে কাজ করি তাহলে একটা সময় গিয়ে আমরা খুব বোর ফিল করবো, ইটস লাইক দ্যাট, অ্যান্ড দেন উই উইল হ্যাভ নাথিং নিউ টু ডু ইন আওয়ার লাইফ। আমাদের মনে হবে যে সৃষ্টি করার মতন আমাদের কাছে কিন্তু তখন কিছু নতুন নেই, উই উইল লুজ আওয়ার এনার্জি, আমাদের যেই জিনিসটা কিন্তু কবির হচ্ছে। Okay. I have looked upon those brilliant creatures, and now my heart is sore. All's changed since I hearing at twilight the first time on the shore. The bell beat of their wings above my head trod with a lighter tread. আমরা একটু পাস্ট টেন্সে যাচ্ছি। কবি বলছেন যে ওই যখন ওরা উড়ছিল, আমি ওদেরকে দেখছিলাম যে কি সুন্দর লাগছে ওদেরকে দেখতে, ব্রিলিয়েন্ট, ব্রাইট, ব্রিলিয়েন্ট ব্রাইট, কেন? ওয়ান্স এগেন বিকজ দে আর পার্ট অফ নেচার, এবং নেচারের যে কোনো সৃষ্টি খুব সুন্দর হবে, খুব ব্রিলিয়েন্ট হবে, সেই জন্য। এবং ওদেরকে দেখিয়ে যে ওরা কোনো নিয়ম কানুন না মেনেই, মানে মানার যে দরকার পড়ে না, নিজেদের মতন কাজকর্ম করতে পারে, দেখে আমার প্রচণ্ড এবার যন্ত্রণা হচ্ছে ভেতরে। নাও মাই হার্ট ইজ সোর, ফুল অফ পেন, নাও দের ইজ আ হার্ট এক দ্যাট ইজ গোয়িং অন, আমার হার্টে একটা যন্ত্রণা হচ্ছে। যন্ত্রণাটা কেন? আবার আমরা বলছি, all's changed since I hearing at twilight the first time on this shore. বলছে আমি যখন প্রথম এখানে এসেছিলাম 19 বছর আগে, তখন থেকে এখন যখন আমি আসছি সব কিছু চেঞ্জ হয়ে গেছে। কি চেঞ্জ হয়ে গেছে? 51 ইয়ার্স এখন ওনার হয়েছে, যেটা আমরা আগে বলেছি, উনি এবার বয়সের দিকে যাচ্ছেন, বয়স বেড়ে গেছে ওনার, উনি ইজ ভেরি মাচ অ্যাফ্রেড অফ দ্য ফ্যাক্ট যে আস্তে আস্তে বুড়ো হয়ে যাবেন, ক্রিয়েটিভ পাওয়ার ওনার নষ্ট হয়ে যাবে, হি ওন্ট বি এবল টু প্রডিউস হিজ বেস্ট অ্যাজ অ্যান আর্টিস্ট। দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে ইন হিজ মেমোরি হিজ রিজেকশন বাই মড গন, যার কথা আমরা বললাম, যাকে উনি ভালোবাসতেন কিন্তু যে ওনার বিয়ের প্রপোজাল অ্যাকসেপ্ট করেনি, সেই জিনিসটা ইজ স্টিল ফ্রেশ, সো হি ইজ ইন আ ভেরি মেলানকোলিক অর ভেরি স্যাড মুড। এইটা নেক্সট হচ্ছে যে আমরা বললাম আইরিশ মুভমেন্ট যেটা হচ্ছিল, যে ব্রিটেনের থেকে আলাদা হয়ে যাবে, আলটিমেটলি সেখানে দেখা গেল যে 1400 লোক আয়ারল্যান্ডের প্রায় মারা গেল, এবং আয়ারল্যান্ড দেশটা দুটো ভাগে ভাগ হয়ে গেল। তো এই যে নিজের দেশকে ভাগ হতে দেখা বা নিজের দেশের লোকের প্রাণ চলে গেল, এই যে জিনিসটা দেখা, এই সমস্ত জিনিসগুলো কিন্তু এই টাইমের ভেতরে হয়েছে। অ্যান্ড দিস, অল অফ দিস অ্যাকচুয়ালি হ্যাভ টেকেন আ হেভি টোল অন দ্য পোয়েটস মাইন্ড। পোয়েটের মাইন্ডে, পোয়েটের হার্টে এই জিনিসটার কিন্তু একটা খুব গভীর প্রভাব এসছে। তো যেরকম আক্ষরিক অর্থ ওনার বয়স ডেফিনেটলি হয়ে গেছে, আবার এই সমস্ত জিনিসগুলোর জন্য ওনার বয়সটা 51 হয়তো আক্ষরিক অর্থে, কিন্তু আরও বেশি বেড়ে গেছে, মানে উনি প্রচণ্ড পরিমাণে দুঃখিত, ভারাক্রান্ত, ইটস লাইক দ্যাট, এক্সস্টেড, হি ইজ নট ফ্রেশ এনিমোর। এই সমস্ত জিনিসগুলো চেঞ্জ হয়েছে, সেটা উনি যখন এখন এসছেন, সোয়ান্সদের দিকে তাকাচ্ছেন, উনি সেটা রিয়েলাইজ করছেন, এবং এটাও ভাবছেন যে যখন উনি আগে প্রথমবার এসেছিলেন, তখন যখন সোয়ান্সগুলো ঘুরছিল, তো ওই যে ডানা ঝাপটে ঘুরছিল, সেটাতে একটা বেল পড়লে যেরকম সাউন্ড হয় সেরকম একটা সাউন্ড হচ্ছিল। আচ্ছা, বেল যখন পড়ে, বেলের মেন কাজ কি? ক্লাস যখন আমরা করি কলেজে বা স্কুলে, when the bell rings, what is the purpose? Exam যখন, the purpose is to make us understand যে টাইম, সময়ের ব্যাপারে, হয় পরীক্ষায় 15 মিনিট বাকি আছে,
বা হয়তো ক্লাসে কোন 1 ঘন্টা হয়েছে আর 15 মিনিট বাকি আছে, তারপর ক্লাস শেষ হয়ে যাবে, এইটা যাতে আমরা বুঝতে পারি, টু মেক আস কনসিয়াস অফ দ্য টাইম। তো কবি বলছেন যে যখন আমি প্রথম এখানে এসেছিলাম, তখন যখন ওই পাখিগুলো উপরে উড়ছিল এরকমভাবে, আর ওরা যে ডানা ঝাপটাচ্ছিল, তাতে যে বেলের মতন একটা সাউন্ড তৈরি হচ্ছিল, সেটা আমাকে আমার ওই পুরোনো দিনের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছিল, যখন আমি আরও বেশি ইয়াং ছিলাম, যখন এত কিছু ঘটনা ঘটেনি, যখন এত আইরিশ লোকের প্রাণ যায়নি, তখন আমি মডগনকে প্রপোজ করিনি, ও রিজেক্ট করে দিয়েছে আমাকে, তা নয়। আর তখনও তো আমার বয়স ডেফিনেটলি হয়নি যে আমি বুড়ো হয়ে যাচ্ছি আস্তে আস্তে, সেটা আমার মনে হবে। সো আই ওয়াজ ইন মাই ইউথ, আমি আমার যৌবনে ছিলাম। অ্যান্ড দোজ ডেজ ওয়ার ভেরি বিউটিফুল, আই ওয়াজ ভেরি এনার্জেটিক, আই ওয়াজ ভেরি প্যাশনেট। সেই জিনিসটা ওনার এখন মনে পড়ছে, কিন্তু উনি বলছেন যে এখন কিন্তু সব কিছু চেঞ্জ হয়ে গেছে। সো সোয়ান্সদেরকে এখন দেখে উনি ফিল করছেন যে উনি আর ততটা ইয়াং নয়, ওনার সেই এনার্জি নেই, সব কিছু চেঞ্জ হয়ে গেছে। কী কী চেঞ্জ হয়েছে আমরা কিন্তু অলরেডি বলেছি, ভিডিও পজ করে পিছনে গিয়ে আমরা দেখতেই পাবো, সো ইউ ক্যান ইজিলি আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট। আর সে একই সঙ্গে সঙ্গে এই যে আজকের ওনার এখানে আসাটা, সেটা ওনাকে আরও আগে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, যখন যখন ওই আমাদের সোয়ান্সগুলো আকাশে উড়ছিল এবং ডানা ঝাপটাতে যেই বেলের মতন একটা সাউন্ড তৈরি হয়েছিল, সেটা ওনাকে মনে করিয়ে দিচ্ছে যে উনি ওই সময় আরও আগে 19 বছর আগে উনি কতটা ইয়াং ছিলেন, তখন এই সমস্যাগুলো হয়নি ওনার লাইফে। অ্যান্ড হি ওয়াজ ভেরি এনার্জেটিক। Unwearied still, lover by lover, they paddle in the cold, companionable streams or climb the air. Their hearts have not grown old. Passion or conquest wonder where they will attend upon them still. So, এই যেখানে কথাটা দেওয়া আছে, আনওয়ারিড স্টিল, লাভার বাই লাভার। আনওয়ারিড মানে হচ্ছে আনএক্সস্টেড, ওরা কিন্তু ক্লান্ত হয়নি। সোয়ান্সরা 19 বছর আগে যতটা পরিমাণে এক্সাইটেড ছিল, প্যাশনেট ছিল, ওরা এখনও ঠিক একই রকমই প্যাশনেট আছে, এক্সাইটেড আছে, ইয়াং আছে। ওরা ক্লান্ত হয়নি। ওদের ইউনিভার্সে, ওদের জগতে, মানে নেচারের জগতে কোনো কিছুই চেঞ্জ হয়নি। আমার লাইফে এই পুরো সময়টার ভেতরে অনেক কিছু চেঞ্জ হয়ে গেছে। আমাকে আরও বেশি নিজেকে বয়স্ক বলে মনে হচ্ছে। বয়স তো হচ্ছেই, বাট বিভিন্ন ঘটনার জন্য আরও বেশি বয়স্ক মনে হচ্ছে। মডগন আমাকে she didn't accept my marriage proposal and I'm very much hurt because I truly loved her. সো এই সমস্ত জিনিসগুলো আমার ভেতরে একটা এফেক্ট তৈরি করেছে। আই এম ডিপলি হার্ট। কিন্তু সোয়ান্স, দে আর আনএক্সস্টেড। ওদের এখনও প্রচুর পরিমাণে এনার্জি আছে, যেটা আগেও ছিল। এবং কি বলছে, লাভার বাই লাভার, এই যে 59 কথা বলা হয়েছে। সো একটা সোয়ান ডেফিনেটলি তার লাভার নেই, সে কাপল নয়, কিন্তু বাকি যে কটা আছে জোড়া, তারা সবাই জোড়ায় জোড়ায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। এবং যেহেতু তাদের পাশে কেউ আছে, এক্ষুনি আমরা এক্সপ্লেন করবো একটা জিনিস একটা সোয়ানের ব্যাপারে। আচ্ছা বলেই দিই, এই যে 59 যে বলা হচ্ছে, 60 নয়, তার মানে এই একটা সোয়ানকে কবি ভাবছেন যে উনি নিজে, বিকজ ওনার কাছে ওনার কোনো কম্পেনিয়ন, কোনো সঙ্গী নেই। এখানে কিন্তু আবার সঙ্গী বলতে বা সঙ্গিনী হিসাবে ওই মডগনের কথাই বলা হয়েছে। সো কবি ফিল করেছিলেন যে ইফ মডগন উড হ্যাভ অ্যাকসেপ্টেড হিজ প্রপোজাল, সো পুরো হয়তো ওনার বাকি জীবনটা ভালো যেত, এত কিছু ওনার মনে হতো না। কিন্তু মডগন যেহেতু ওনার ম্যারেজ প্রপোজাল অ্যাকসেপ্ট করেননি, তো এখন ওনার নিজেকে একা বলেই মনে হচ্ছে। এবং এই 59 সোয়ান্সের ভেতরে একটা সোয়ানকে উনি নিজের মতন করে দেখছেন, যে ওই সোয়ানটারও যেরকম কিছু নেই, কোনো সঙ্গী নেই, আমারও লাইফে আর কেউ নেই, আই অ্যাম লোনলি। এবং এটা ডিরেক্ট রেফারেন্স ওই মডগনেরই ম্যারেজ প্রপোজাল রিফিউজ যেটা করেছে সেই ব্যাপারটা। কিন্তু বাকি যে কটা সোয়ান্স আছে, তারা সবাই কিন্তু জোড়ায় জোড়ায় ঘুরে বেড়াচ্ছে, এবং সেই জন্য দে আর ভেরি হ্যাপি। তাই এই যে জল যেটা ঠান্ডা, এই লেকে যে জল যেটা ঠান্ডা, সেখানে ওরা দিব্যি ঘুরে বেড়াতে পারছে। এবং ঠান্ডা কেন? কারণ ওই শীতকাল আস্তে আস্তে আসছে, সেই জন্য ডেফিনেটলি টেম্পারেচারটা চেঞ্জ হয়েছে। সো ওদের কিন্তু কোনো সমস্যা হচ্ছে না, ওরা আকাশেও দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছে, আর সেটাও জোড়া জোড়া ঘুরে বেড়াচ্ছে, আর লেকের ঠান্ডা জলও ওরা দিব্যি প্যাডেল করে সুইম করে যাচ্ছে। কারণ সমস্ত কষ্ট, দুঃখ একে অপরে শেয়ার করার জন্য তো আরেকজন আছে তাদের সঙ্গে। বাট আমার লাইফে কেউ নেই। ঠিক যেরকম করে একটা সোয়ান একা রয়ে গেছে, আমিও সেরকম করে একা।
সো ওনার যে পার্সোনাল গ্রিফ, দুঃখ, সেটার কথাই কিন্তু উনি এখানে উঠিয়ে ধরছেন। দেয়ার হার্টস হ্যাভ নট গ্রোন ওল্ড, এবং বলছে ওই সোয়ানগুলো কিন্তু বুড়ো হয়ে যায়নি। তাদের যে হার্ট, এখানে হার্টের থ্রু দিয়ে উনি এটাই বোঝাবার চেষ্টা করেছেন যে সোয়ানসগুলো ওল্ড হয়ে যায়নি। এতগুলো বছর পেরিয়ে গেছে, আমি 51 ইয়ার্স, আমার লাইফে এতগুলো জিনিস হয়েছে, তাই আমার লাইফে সব কিছু চেঞ্জ হয়ে গেছে, আমি আস্তে আস্তে বুড়ো হয়ে যাচ্ছি, কিন্তু সোয়ানসগুলোকে আমি আগে যেরকম দেখে গেছিলাম ঠিক সেরকমই ওরা আছে, ঠিক সেরকমই ওরা ইয়াং, এনার্জেটিক, ওই প্যাশনার কনকোয়েস্ট বলা হচ্ছে। বলছে ওরা যেখানেই যাচ্ছে সুইম করে বা উড়ে উড়ে, মনে হচ্ছে যে এনার্জি